الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اطلت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في النكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور وديائها وعلى آله وسلم. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah li sayyidina Muhammadin Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa kullu mu'allimin li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila syekhina wa murabbina Syekh Muhammad Syarif bin Sudi al-Banjari wa Sayyidina Abbas bin Hamid wa Sayyidina Abdullah bin Abdullah qabla al-ilm wa Sayyidina Mu'allif hadin al-Rabi Sayyidina Alawi wa Sayyidina Muhammad bin Malik al-Hasani Imam Abdullah bin Ahmad al-Haddad al-Jami' Syekhina wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ila darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim ma asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ani fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli man nabi salaf salih bi niyatin qabul wa tamami kulli suli wa ma'mun wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى الجلب فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. Dan Nabi kita Muhammad dari Abu Hurairah yang artinya kurang lebih janganlah kalian mencegat rombongan dagang. Barang siapa yang mencegat rombongan dagang lalu membeli dagangan darinya sementara pemiliknya telah sampai ke pasar, maka ada khiyar baginya. Artinya Nabi ini juga mengatur harga di pasar ini bagaimana supaya stabil, supaya tidak ada kesenjangan harga. Maka tidak salah ketika pemerintah itu mengadakan ketika barang-barang itu ketika masuk ke Indonesia maka harus ada bea cukai kan, maksudnya untuk penyamaraan harga. Misalnya kalau orang beli misalnya di barang di Batam kan murah karena barang tanpa ada izin, maka itu merusak pasaran yang ada di dalam negeri gitu. Nah Nabi mengatakan kurang lebih macam itu juga, yang kurang lebih kalau kamu jangan mencegat dagangan dari luar kalau itu sudah ada yang punya. Sama ini juga masuk hadis ini dengan biasanya praktek di lapangan yang jual-jual minyak, karena biasanya ngambil kan di lalu harusnya ke perusahaan harusnya ke Pertamina untuk yang mengisi nih, tapi ternyata diselewengkan dengan bebuhan supirnya dijual ke perusahaan, burit ketemu burit. Nah itu juga dilarang sebenarnya,
Kenapa? Karena intinya bakal menyusahkan orang banyak. Ya. Kan kayak itulah biasanya permainannya macam itu permainannya. Jadi karena kan kalau perusahaan kan dia tidak pakai subsidi. Jadi penjual ini daripada maandak di pom bensin biasa, baik diantari pabrik. Akhirnya pabriknya untung juga atau murah sedikit. Yang pembawa minyaknya dapat untung banyak, yang repot masyarakat, lalu antri panjang di mana-mana. Nah, termasuk bab di situ. Bagus juga aturan pemerintah itu, misalnya kayak minimarket kan tidak boleh masuk ke perkampungan kecuali ada ukuran tertentu. Maka siapapun yang bermain di situ itu kena larangan Nabi. Kan ada oknum pejabat biasanya yang mengizinkan itu, kalau tanda tangan lewat kira-kira kan kalau di perkampungan kan biasanya tak ada aturan minimarket tidak boleh masuk karena ini akan mematikan pedagang-pedagang mikro, pedagang-pedagang kecil karena kalah saing dengan minimarket. Nah, rupanya ada pejabat yang bermain di situ, maka kena juga dalam larangan ini. Jadi bagaimana Nabi itu dari segi ekonomi pun Nabi mengatur supaya stabil di dalam daerah gitu nah. Wa anhu aidan radhiyallahu an, dari Abu Hurairah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah Rasulullah melarang ayyabi ahadirun libadin, bahwasanya orang kota menjual untuk orang kampung. Untuk orang kampung artinya ya tadi intinya tuh bukan larangan, intinya itu adalah merusak pasaran. Inti dari hadis ini adalah merusak pasaran ya. Penjual iwak misalnya di sini harga untung sedikit tiba-tiba datang dari luar menghantak harga lalu murah sekali lalu yang lain mati, itu dilarang sebenarnya, dilarang ya. Makanya orang kota atau orang jauh mungkin dia punya modal banyak, jangan dia menjualnya orang kampung. Maksudnya orang kampung itu juga yang berjualan supaya harga stabil. Cuma untuk zaman sekarang ini susah dihindari karena dunia begitu tidak terbatas, begitu luas ya. Kita tidak tahu bagaimana perkembangan pemahaman ini di kalangan ulama sekarang. Ulun pun hanya membaca hadis ini malam ini gitu. Ada membacanya bagaimana penjelasan kekinian, karena biasanya ada penjelasan kekinian yang terkait dengan konteks yang berubah intinya. Wala tanajasu ya Nabi. Maknanya jangan menambah dalam tawaran harga supaya orang itu apa? Jangan jual di sana, jual dengan aku aja, aku hargai tinggi. Akhirnya kan merusak tuh. Ini biasanya si A ini menjual ke si B, si A menjual si B. Si C ini rupanya mau buka usaha baru untuk menghancurkan usaha si B. Jangan dijual ke aku aja karena aku lebihi harganya. Maka si A tadi datang ke si C langsung karena harganya lebih tinggi. Itu pun dilarang kata Nabi. Wala tanajasu, jangan menawar dengan harga lebih tinggi daripada orang yang sudah biasa berjualan. Wala yabi ar-rajulu ala bai akhihi, jangan juga menjualkan seseorang atas dagangan saudaranya kecuali atas seizinnya ya. Kalau kita kan mahir bertetangga, misal di pasar kada ada orangnya lalu dijualikannya, aslinya kejuali orangnya lagi jalan keluar. Kalau tanpa izin sebenarnya kada boleh, kalau tanpa izin. Wala yaktub ala khitbati akhihi, dan jangan juga seseorang itu melamar lamarannya saudaranya ya. Kawan melamar bebinian lalu belum selesai lagi urusannya datangnya, atau kan kalau pian kan mungkin kada lagi kawin misalnya, kalau pian mungkin masih ada tahu ke depannya, paling kada anak katanya. Jadi apabila anak melamarkan anak dengan anak perempuan orang lain, maka lihat dulu kira-kira anak itu dalam pinangan orang kada. Kalau ternyata anak itu masih dalam pinangan orang, maka haram hukumnya meminang pinangan saudara yang lain se-Islam gitu. Wala tas'alil mar'atu talaqa uftiha, dan janganlah seorang perempuan meminta cerai madunya.
kalau suaminya berbini lebih dari satu. Lakinya lupanya berbini 3, lalu saling bersaing antara bini dengan bini ini, maka bini pertama, bini kedua tidak diperkenankan untuk memanas-manasi laki supaya menceraikan bini ketiga. Kalau bininya 2 aja, maka bini pertama tidak ada hak untuk menyuruh lakinya menceraikan bini kedua. Kada boleh, Nabi melarang itu. Kada adil aja. Makanya kalau memang kada mau dari awal, makanya kan bentuk keadilan seorang perempuan itu oleh agama sekarang itu, perempuan itu harus diminta izin apabila sang suami mau menikah lagi. Apalagi kalau paling enak kan mengatur kalau pejabat PNS misalnya, karena kan terikat dengan aturan bahwa itu enak. Yang susah itu diatur nih orang-orang kita yang kada PNS, apalagi hidung belang misalnya. Jadi tiba-tiba ke Bontang berbini tinggal di sana, ke Balikpapan berbini diam. Jadi alasannya karena meeting keluar kota, udah datangi bini muda. Nah sebenarnya itu kurang bagus dalam fikih sekarang. Maka ulama kita memang meminta kalau suami hendak poligami maka izin dengan bini yang pertama. Nah itu kan aturan itu harusnya begitu. Nah tapi yang enak gitu kan hanya PNS karena dia kan terikat gaji. Yang lainnya harusnya macam itu juga ya. Bagus sekali pemerintah itu mengatur itu, supaya tidak ada nanti ketika sudah menikah lalu ketahuan bini pertama, lalu bini pertama ngamuk, lalu bimbang. Nah, ada kejadian macam itu ya. Menelpon aku ulun, kayak apa ini solusinya? Turun kira-kira apakah orang ini punya masalah datang ke rumah. Sekalinya masalah itu bini lakinya kawin lagi cuma tanpa bilang. Ketahuan dengan bini pertama, jadi bini pertama pilih aku atau pilih dia. Si laki si malakama. Kenapa? Karena perempuan kedua ini baru dinikahi. Dengan bini pertama sayang, dengan bini kedua cinta. Itu kada boleh bini pertama itu pilih aku atau pilih dia. Tidak boleh itu. Karena laki-laki punya hak untuk menikah lebih dari satu ya. Tapi ingat lagi, untuk demi keadilan yang dalam agama mesti harus adil, maka sang suami dituntut untuk izin. Ketika dia tidak izin, dia melanggar sebenarnya. Alasannya apa? Litakfa'a, supaya tidak ada, supaya dia menjadi saingan satu-satunya aja, atau supaya tidak ada pembagian jatah dalam soal ekonominya. Ma fi inaiha wadah manunya, wadah jatahnya, atau wadah ternak berkebunnya kah, atau wadah ekonominya kah, pokoknya supaya kada ada saingan lagi. Jadi lakinya dipanas-panasinya, apalagi sampai ke ilmu-ilmu hitam misalnya, wah itu dilarang sekali ya. Makanya ibu-ibu dilihati, kakak laki itu dilihati setahun lihati, siapa tahu kena hilang di kakak mana nengaran suami, tiba-tiba ibu-ibu yang jadi kepala keluarga kenapa pindah kakak ya. Tapi sekarang semua itu emang bisa dipermainkan ya. Kakak itu pun nama dirubah sedikit aja udah bisa, udah bisa. Jadi sekarang itu mudah, canggih zaman, tapi canggih juga cara menipunya lewat permainan nama itu. Nah akhirnya sang suami punya 2 KTP, punya 2 kakak tuh sekarang banyak gitu. Khususnya orang berpunya, orang punya bisnis besar, jadi uangnya enak, di mana-mana dia jalan, akhirnya dia punya simpanan ya. Jadi adil aja tuh syariat itu, istri jangan menyuruh laki mencerai madunya, tapi suami ketika hendak bermadu harusnya minta izin dengan suami istri pertama. Nabi juga katakan dalam hadisnya, la yahtakiru illa khati ya, tidak ada yang yahtakir illa khati kecuali dia orang yang tersalah, orang yang berdosa aja kita. Mudnib, khati ay mudnibun, orang yang memendam menimbun.
itu, dan Nabi itu pendosa itu Nabi. Ini hadis sahih ya, hadis sahih. Penimbun lain berdagang karena ini gas nih mulai langka, simpan nih dulu, karena apabila orang ini mencari abut, tinggikan harganya, tidak mau orang beli. Atau minyak solar, simpan nih dulu, karena ketika orang langka lalu dia bermain beras macam itu, biasanya solar, itu pelaku itu dosanya double. Apa sebabnya? Pemerintah melarang juga itu ya, pemerintah melarang, agama Nabi pun melarang itu ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Makanya kan setiap kita mau terjun kemanapun, mau berusaha, mau berbisnis, selalu kita harus cari ilmunya dulu supaya tidak terjerumus ke dalam dosa yang mungkin tidak dirasa karena dia tidak tahu. Dikira menimbun itu mungkin biasa-biasa aja, padahal menimbun itu hukumnya dosa. Nabi yang mengatakan langsung dosa. Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika in kana laka malun tajibu fihi zakatu bi ikhraji zakati tayyibatan biha nafsuk qasidan biha wajhallah mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha inda huduri waqtiha min ghairi ta'khir fa in fa'alta dzalik darrat 'alaikal barakat wa tada'afat ladaika anwa'ul khairat wa sara maluka fi hirzin hasinin min jami'il afat. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, kamu wajib, harus, jika kamu punya harta, yang harta itu sudah dapat kewajiban zakatnya. Berapa kewajiban zakat? Kewajiban zakat itu apabila harta itu sudah mencapai 83 gram emas. Sekarang emas itu berapa harga? Yang 90, bukan emas 70, emas 24 karat. 1/3. Nah, kalau 1/3 kali 83 misalnya. Ada buka kalkulator nih. 1,3 dikali 83 107 9. Kalau hendak bapik lagi hitung emas 70 sejuta lah. Amun pian diisi duit sekitar 80 juta ke atas di rekening. Lalu duit itu tidak berkurang selama 1 tahun. Ini kalau duit sekarang lah hitungannya. Bisi duit 100 jutaan lah pokoknya. Lalu duit itu tidak bergerak di tabungan sendiri kah atau di bank kah, tidak bergerak selama setahun, maka duit itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya ya. Jadi hitungannya 83 gram emas dengan sampai haul. Jadi harta itu wajib zakat apabila dia terpenuhi 2 unsur tadi. Pertama, kalau dihitung emas hartanya itu lebih sudah 83 gram duitnya. Yang kedua, tidak berkurang uang itu dari jumlah minimal itu sampai setahun ke depan. Ulun misalnya bisi duit 100 juta, ulun nabung tepat dapat uang itu mungkin dapat dari manakah, lalu ulun tabung di awal 2024, ulun tabung di bank. Setahun ke depan uang itu tidak berkurang, tidak juga bertambah, maka di awal tahun 2025 wajib ulun keluarkan 2,5%-nya, wajib itu. Dan wajib dia keluarkan zakatnya itu yang thayyibatan biha nafsuka, kamu dalam keadaan yang jangan mengeluh
Ya, artinya nafsu baik jiwa kamu, artinya jangan meronta-ronta, artinya aduh hai zakat ulang ya, jangan dengan perasaan yang begitu. Jadi wajib kamu mengeluarkan dengan jiwa yang baik, dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang senang gitu. Ya, ikhlas, bahasanya harus ikhlas lah, jangan menggerutu dalam hati. Qasidan biha wajhallah, yang tujuan itu mengeluarkannya semata-mata karena ridha Allah, jangan karena mau unting. Oh, rupanya Sidin tahun depan hendak jadi calon legislatif. Di kampung sini sudah ada pilihan semua, maka dibagikan di kampung sebelah. Kenapa? Kampung sebelah itu tidak ada pilihan lagi. Kalanya ku hambur zakat di situ, orang bakal milih aku jadinya. Maka kada boleh itu. Mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha inda huduri waqtiha bin ghairi ta'khir. Kalau sudah sampai waktunya, cepat-cepat dipisahkan harta itu, dipisahkan, dibedakan ketika waktunya sudah tiba. Jangan ditunda-tunda, nanti aja, jangan, karena itu bukan duit kita, itu duit fakir miskin. Kalau kamu sudah kerjakan seperti itu, durrat alaika al barakat, maka bagus, maka indah sekali, maka menawan sekali keberkahannya, akan penuh berkahlah harta tersebut. Wa tadha'afat ladaika anwa'ul khat, akan berlipat-lipatlah kamu akan mendapat keuntungan kebaikan. Karena zakat itu secara bahasa artinya an-namu, dalam bahasa Arab artinya berkembang. Zakat itu artinya berkembang. Ketika orang mengeluarkan zakat, maka hartanya akan berkembang. Hartanya akan berkembang. Wasara maluka, dan jadilah harta kamu yang kamu keluarkan zakatnya itu di dalam benteng yang kokoh. Artinya harta itu aman. Min jami'il afat, dari segala bentuk kerusakan. Kerusakan itu bisa dua, bisa bendanya yang rusak, bisa manfaat keberkahannya yang rusak. Kalau orang itu menahan zakat, orang tuh kada pernah bayar zakat, padahal mungkin duitnya bermiliaran, tapi hartanya tidak hilang, bertambah-tambah aja terus, barangkali keberkahannya yang rusak. Mungkin kalau dia punya anaknya mungkin terpakai obat-obatan, terumpat juga mungkin menyabu, dan macam itu. Ketika dia banyak duit mungkin bawaannya pengen maksiat terus. Ketika dia mungkin pergi haji, di sana ada aja kerjaannya yang merusak pahala hajinya, maka rusak berkahnya ya. Jadi merusaknya harta tertahan ya, karena zakat itu bisa jadi memang bendanya rusak, kebakaran kah, kerampokan kah, itu bendanya, bisa juga keberkahannya yang rusak, bisa. Tapi kalau dia mengeluarkan zakat, maka jadilah harta kamu itu, kata Imam Haddad, betul-betul berada dalam benteng yang kokoh dari segala macam kerusakan. Wa alaika bitamyiziz zakati summa bitafriqiha, wajib kamu pisahkan, kamu bedakan dulu mana modal kamu, mana zakat kamu. Kalau nya pehubuhuma misalnya, mana hasil panennya, pisahkan dari awal, ini sagin konsumsi atau dijual, ini zakatnya. Kalau pertanian kan 10%. Kalau memang hanya mengandalkan curah hujan alami. Tapi kalau pian nyewa apa namanya, beli airnya, lalu pian mengalirkan dengan alkon, misalnya pakai mesin, harus beli solar untuk membuat pengairan, maka zakatnya cukup 5% setiap kali panen. Tapi kalau tidak pakai alat bantu yang memerlukan biaya, cuma cukup hujan aja atau mengalirkan dari danau kah, maka itu zakat pertaniannya 10%. Tapi jarang Bang orang ini petani sudah sekarang ya, jarang sudah. Kalau dia punya perumahan,
rupanya bos perumahan, maka barang dagangan itu dihitung dagangan itu perumahannya itu. Rupanya setahun sudah jadi, setengah laku setengah belum. Maka yang setengah itu kira-kira kalau duitnya sampai lebih 83 keuntungan, maka itu wajib dizakati ya, wajib dizakati. Atau jasa, macam itu juga jasa, memang bukan dia yang punya, cuma dia penyedia jasa. Dia sediakan truk-truk untuk ngangkut solar dari Pertamina ke perusahaan 20, dia punya truk misalnya, itu hitung juga, ada hitungannya. Cuma ulun kada ingat bagaimana cara menghitungnya. Karena kalau menghitung minyaknya kadang-kadang itu minyak orang, ini cuma hanya tukang antar penyedia jasa aja. Kalau kada hilap maka hitung atau brutonya, kotornya berapa, bersihnya berapa selama setahun. Itu sudah di luar dengan upah supir, maka berapa kira kan tercatat tuh. Pemasukan pengusaha tuh kan ada administratifnya tuh. Ini kan bisa kantor biasanya. Maka itu perlu dihitung itu. Berapa setahun ini kira-kira penghasilan bersihnya di luar dengan biaya truknya, biaya solar, pemakaian solarnya, anak buahnya, makannya, listrik kantornya. Nah, hitung bersihnya. Kalau capai nisab maka keluarkan 2,5%. Ada yang mengatakan 5%. Ulun nggak tapi ingat tuh, tapi ada tuh bahasannya. Karena kalau memang pian berkaitan langsung datang aja ulun enak. Karena kita hitung sama-sama di rumah karena. Wajtanib ma yaf'aluhu ba'du abna'id dunya. Wa dzalika anna ahadahum la yumayyizu zakata an malihi walakin yasiru kullama sadafa mustahiqqan atahu qasdan. Nah, kamu jangan seperti orang-orang yang memang pecinta dunia, yang memang gila dengan dunia, gila harta. Mereka itu tidak memisahkan zakat dari hartanya, mana zakat mana harta sama. Ini biasanya perkebunan nih, kayak buah, kurma. Nah, makanya kalau duit kan nyaman dipisah sudah. Kayak benih, beras. Jangan nanti manakala sudah ketemu dengan mustahik, berhadapan dengan mustahik, lalu tinggal diambil diraup. Nah, ini zakat ikan. Tidak ada hitung-hitungan lagi. Pokoknya kan ada sebagian orang begitu, ada. Orangnya suki. Cuma kalau zakat tidak pakai hitung-hitungan. Pokoknya kalau sudah malam hari raya sebelum bulan puasa akhir-akhir Ramadan, dia beli sembako-sembako itu. Dibagi satu gang, tidak peduli itu orang sugi, tidak peduli itu, pokoknya dibagi, sudah aku zakat ya. Ya, iya. Jangan seperti itu kata beliau. Wa hasabahu hatta yastawfal al-qadr al-wajib. Dia menahan zakatnya itu sampai sempurna kadar wajibnya. Wala ta'kulu min samarika wa zur'ika alladhi yaji'u nisaban indal hasad ba'da buduwi salahi hatta ta'lamul qadr wajiba minhu jafan. Jangan kamu makan dulu dari panenmu itu, panen buah-buahan atau biji-bijian, kalau memang dikira-kira ini sudah sampai nisabnya. Ketika panen misalnya udah ketahuan nisabnya, setelah memang nampak itu buah itu bagus hasilnya, sampai kamu mengetahui kadar wajibnya dulu. Karena siapa tahu temakan yang kena wajib tadi. Misalnya lu nggak ada ingat nah berapakah kalau petani ini nisabnya. Karena tidak semua hasil panen tuh kena wajib zakat karena dia ada nisabnya, lu nggak ada ingat. Tapi sekitar 600-an kilo kalau dikilokan. Atau kalau buhan pian yang biasa buhuma kayak apa hitungannya? 80 kaleng 600 lah. Nah, ya berarti karena ulun seingat ulun tuh hitung bilangannya ganjil 600 berapa kilo gitu nah. Kalau blacknya berapa kalengnya?
yang minyak itu, black minyak itu, 80 kaleng lah. Itu mengambil hati-hatinya apa yang sudah pasti itu 80. 80 black. Kalau sudah sampai 80 jangan dulu langsung dimakan. Karena ini sebenarnya sudah wajib ya zakat. Pisahkan dulu mana anunya. Ya. Kalau langsung dimakan karena kurang hitungan zakat orang itu tadi tuh. Ya. Ini memang ditarik pun orang kan petani juga, makanya bahasanya macam ini sih Din. Kalau zaman sekarang kan hampir jarang ada orang petani. Yang kebanyakan tuh zakat duit aja. Kalau zakat duit enak hitungannya. Apabila sampai 83 gram, harga emas berapa, lebih dari itu setahun sudah keluarkan 2,5. Kada pintar menghitung pakai kalkulator jadi, atau langsung di bank minta 2,5% dari duitku berapa semuanya. Orang selesai sudah, paling nyaman. Wa in aradta an ta'kula min sajaratin muayyanatin, apabila kamu menghendaki makan dari pohon-pohon yang tertentu, fala yajibu 'alaika an ta'rifa illa qadar wajib fiha faqat, maka kamu tidak wajib mengetahuinya kecuali hanya kadar wajib yang ada padanya itu. Ya. Kalau bisi berapa pohon, nah sekarang itu kalau memang dalam fikih Syafi'iyah itu memang hampir tidak pernah disinggung buah-buahan kecuali hanya biasanya kita gandum atau beras, padi itu loh, atau kurma anggur. Tapi kurma anggur tuh kalah mahal dengan durian. Ya. Kenapa durian tidak pernah dibahas? Artinya kalau kurma anggur banih itu kena wajib zakat, maka seharusnya kalau pedagang durian yang memang banyak ya, punya lahan, maka harusnya dihitung juga ya 5% atau 10% dari hasil panen. Karena lumayan tuh kalau nyali 10 truk aja sekali anu misalnya dari yang orang-orang hulu, yang emang orang-orang Melak yang banyak bisi itu, maka masa petani yang berapa sih hasil petani itu dapat uangnya lalu dikenakan wajib zakat, masa yang durian kada kena padahal lebih banyak penghasilannya. Sehingga dalam mazhab Hanafi itu memang wajib zakat. Pokoknya setiap buah-buahan yang ada nilai ekonominya itu wajib zakat ya. Apapun buah-buahnya. Cuma dalam mazhab Syafi'i kada terbahas itu rata-rata biasanya. Kecuali mungkin orang itu ndakiknya mempelajari dengan dalam, bisanya ketemu dengan pelajaran itu. Satu pickup berapa durian harganya? Di sini aja sebuting aja berapa? 30.000 misalnya. Yang besar 50.000 kali 10 hektar bisi. Nah, kan orang-orang di hulu sana kan yang emang padangnya di Melak sana, kan di Palu sana yang emang ya. Hitung aja dengan duit emas, tapi hitung aja dengan artinya kalau panen ini kira-kira sampai 83 gram bisa nukar emas itu, maka keluarkan hak. Alangkah baiknya keluarkan. Insya Allah kada rugi mengeluarkan zakat itu karena akan berkembang, akan aman harta atau keberkahannya, bendanya insya Allah. Tapi berat bang memang mengeluarkan zakat nih. Kalau kita kada berduitnya mana ibu pandir atau nang harta sedikit nyaman. Cuma kalau orang sampai ulun ada kenalan sudah meninggal, orang itu mengeluarkan zakat setiap tahunnya minimal 2 miliar. Lalu ketika ulun sampaikan tuh ada jamaah di masjid, Ustadz dia bilang, ada juga kenalan saya nih Bugis, 4 miliar Ustadz. Berapa kira-kira uangnya itu? Biar hitung sendiri aja. Zakatnya 4 miliar. 4M 4 kali 40 triliun.
4 kali 4 16 miliar, 160 miliar. Ayo, kalau 1 triliun ayo 25 miliar. Iya 2 miliar ini tadi. Makanya kalau kita orang biasa ini nyaman zakat-zakat, tapi kalau orang sugih macam itu berpikir bisa beli 3 truk. Ayo, kalau sampai 4 miliar itu berapa dapatnya? Ayo, ada orang zakatnya macam itu. La ilaha illallah. Kalau jadi kelola dengan baik, aduh alangkah ada yang bujur. Kata ulama tuh kalau zakat itu betul-betul dikelola dengan baik, ada yang miskin. Iya. Apalagi Kaltim ini hasil buminya aja berlimpah. Ya, ada yang miskin. Wa'lam anna ini annama yahtalu fi isqatiz zakat bihibatin wa nahwiha aw yu'tiha ghairal mustahiqin ma'al ilm aw yafriquha ala muqtadil hawa kalladhi yahussu bi'taiha may ya'udu alaihi minhu naf'un ajilun la yahruju minad dunya hatta yu'adzibahu Allahu bimali wa li'adzabil akhirati akbar law kanu ya'lamun. Nah, ini penting diketahui. Orang yang berhelah di dalam menggugurkan zakat, misalnya berhibah, berhelah ulun misalnya wajib zakat 1 M misalnya zakat ulun misalnya, ini mah hayal juga tuh, jadi banyak aja. Nah, 1 M ini harusnya bulan depan tanggal 1 ini wajib zakat, tapi bisa diakal-akali. Dihibahkan. Iya. Lalu jalun sebulah pianlah kena terimakan ulun berhibah karena esok ulun transfer berataan. Karena sudah lewat tanggal 1 pian bolehkakan lagi bapak ampam aja pian gitu nah. Karena ulun bade sedikit kan gitu nah misalnya. Esok ulun kirim sampai tanggal 1 ada wajib zakat karena uang itu habis sebelum 1 tahun. Maka ketika uangnya dikirim kembali ke ulun, maka saat dikirim kembali itulah hitungan hari pertama lagi. Ada sampai setahun. Akal, tapi secara formal hukum kada kena memang. Ya, hati-hati jangan berhelah masalah itu, masalah zakat itu. Justru terkadang yang banyak itu justru orang-orang yang pintar di agama karena tahu. Ya, kalau orang-orang kita yang biasa kada tahu cara itu. Atau biasanya macam ini yang sering terjadi itu. Ulun pernah menerima zakat dari kawan di Banjar, ditransfernya ke ulun. Dut apa nih? Dut zakat jar. Kenapa mengirim ke aku? Kada apa-apa, aku sudah behelah jar. Nah, rupanya inya kan paham ya di hukum. Inya hendak berzakat, cuma bagaimana supaya zakat ini kada keluar keluarga. Inya hanya memberi kepada orang yang dia kenal. Boleh aja artinya lalu dizakatkannya dengan tuan guru. Guru siapakah gitu, guru ulun berzakat behelah gitu lah. Guru paham sudah, karena mungkin lagi karena pengen kembalikan lagi. So ngomong gitu guru paham sudah, karena behelah ini biasanya permainan tuan guru. Lalu diberikan duit berataan ke tuan guru tersebut. Tuan guru itu kembalikan lagi. Menggugurkan kewajiban, artinya duit yang sudah dikembali di tangan yang punya ini bukan duit zakat lagi, terserah aja kemana memberi, ke orang sugih kah, ke kawan kah, yang kawannya kada berhak sebenarnya menerima, tetap aja diberinya juga, kada masalah. Kenapa? Karena dia sudah gugur, karena zakat tadi sudah dikeluarkan lewat 1 orang tuan guru tadi, paham lah pian lah? Iya. Nah guru, ulun beri zakat pian, aku terima aja gurunya, bacakan doa, gugur dah kewajiban zakat. Tapi guru nih paham, orang nih behelah, kembalikannya lagi hartanya.
Nah, ini harta hibah sudah, bukan harta zakat lagi, lalu dibaginya. Kenapa? Supaya harta ini kemanakan dapat, sepupu dapat, walaupun sugih-sugih dia juga. Nah, iya, kalau gurunya pintar lagi, aku udah mau balikan lagi, nah udah apa lagi sudah. Iya, kalau anak culas, iya, hak yang menerima, ya. Itu Jasidin, hati-hati macam itu Jasidin. Atau dia memberikan kepada yang bukan haknya padahal dia ngerti, atau dia membagikan zakatnya itu dengan hawa nafsunya. Dengan hawa nafsunya tadi kita contohnya, mungkin Sidin hendak jadi naik pejabat, kalau ku bagi di kampung ini kada ada efeknya, karena orang sudah punya pilihan, lalu cari kampung mana yang belum ada dimasuki oleh calon-calon nih. Kira-kira kalau aku beri duit ke sana pasti dukung, lalu dihamburnya zakat di situ. Itu membaginya sesuai dengan hawa nafsu, berarti ada udang di balik duit. Ada udang di balik duit. Sama itu contohnya. Atau begini, mutar duit. Supaya jalan. Iya. Ma'akali konvensional. Mutar duit lewat anak banking aja. Kirim, jadi kada kena apalagi ada aplikasi sekarang yang tanpa potongan itu tambah untung lagi. Sama dengan membagi zakat dengan hawa nafsu. Apa contohnya yuk? Duit itu 2 miliar misal aja ini, kalau ada kesamaan berarti kada sengaja 2 miliar. Kalau duit ini dibagi 1 juta per orang, kira-kira berapa penerima 2 miliar? 1 miliar 1000, berarti ada 2000 penerima. Namanya akan harum di 2000 penerima. Tapi kalau dia bagikan dengan orang yang betul-betul berhak, ternyata tetangganya dan sanaknya, orang di kampungnya, itu ada 50 aja penerimanya. Maka kalau 2 miliar dibagi untuk 50 orang, satu orang dapat 50 juta. Maka sugih benarnya miskin itu. Cuma dia tidak mau dengan sedikit orang, maunya banyak. Kenapa? Karena dia akan punya nama harum. Berarti ketika ia bagi zakat dengan maksud untuk mengharumkan namanya di orang banyak, kena itu berarti. Iya, kena ancaman. Kan banyak orang macam itu. Karena begini, ulun sering sampaikan itu, cuma ulun rasa orang-orang atas juga sadar itu. Karena hari ini orang berzakat itu harusnya mengentaskan kemiskinan. Harusnya dengan zakat yang 2 miliar, satu orang kan ada yang 2 miliar tuh, itu harusnya kemiskinan bisa hilang itu, minimal 10 orang misalnya hilang. Tapi kalau duit itu dihambur 2 juta per orang, apalagi dekat hari raya, kira-kira 2 miliar itu dengan uang 2 juta per orang, kira-kira adalah yang tak angkat kemiskinannya? Kira-kira adalah, kada bisi rumah lagi Sidin, tanah pun kada bisi, lalu dibagi 2 juta, itu nukar baju aja habis. Artinya dengan 2 sekalipun tuh 10 miliar itu kadang mengangkat kemiskinan. Cuma kalau memang didata dengan baik, siapa yang anaknya banyak, rumah belum diisi misalnya, lalu ditukarkan tanah, dibikinkan rumah, atau yang ini masih menyewa, yang tiap bulan maka membayari anak SPP, anak banyak maka bayar sewa rumah, keteteran, lah kan rumah. Yang jelas kemiskinan tak angkat, minimal dia kada bayar cicilan bulanan lagi. Tinggal dikasihkan porsi yang banyak tadi, satu orang berapa, tapi jangan sekehendaknya, karena habis kada karuan, diaturkan. Maka walaupun kada banyak yang menerima, cuma kemiskinan tak angkat, kemiskinan terangkat itu, iya. Cuma sekali lagi itu bertabrakan dengan hawa nafsu yang pengen namanya dikenal sebagai orang
menderma pembaik. Nah itu lagi biasanya, makanya dibahasin itu seperti orang yang juga membagikan harta zakatnya itu karena memang tuntutan hawa nafsunya seorang. Kalladzi yakhussu bi tayha ma yaudu alaihi minhu nafun ajrna, seperti dia memberi zakatnya itu hanya kepada orang-orang tertentu yang orang itu akan mengembalikan manfaat zakat itu untuk dirinya sendiri. Artinya ketika nyambari ada feedbacknya gitu nah itu kena itu apa Jarsidin, maka dia tidak akan keluar dari dunia melainkan sebelum Allah akan mengazab dia dengan hartanya. Dia tidak akan keluar dari dunia sehingga Allah azab dia dengan hartanya. Hartanya mengolahinya pusing, belum lagi mati anak berkelahi sana sini kenapa rebutan waris, mama belum mati lagi udah ribut pusing kepala mama abah. Bisa jadi itu karena masalah yang membagikan zakat cuma zakat dengan hawa nafsu tadi. Ya. Aku kada mau membagi zakat ke situ, kenapa orangnya musuhi aku. Padahal yang di situ tuh wajib tuh kena zakat. Mungkin bertetangga kah, mungkin berkeluarga kah yang dekat, lalu memberi ke ujung jauh sana. Kenapa? Yang di sana baik lawan kita. Yang para rumah sana kada baik, lalu kada diberi, sama aja tuh. Ya. Karena membagi sesuai dengan hawa nafsu. Artinya memang hawa nafsu itu bukan hanya mengajak kepada keburukan, tapi dia masuk dalam hal ibadah untuk merusak ibadah itu terkadang. Itu di dunia, sebelum inya mati inya akan kena azab melalui hartanya. Wal azabul akhir, dan sungguh azab akhirah lebih besar lagi kalau mereka tuh paham, kalau mereka tuh tahu. Nah ini ujar Imam Haddad adalah ancaman bagi orang yang tetap mengeluarkan cuma memang kada benar cara mengeluarkannya. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang memang tidak mau mengeluarkan zakat ya. Itu banget itu. Makanya Allah Ta'ala katakan ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka orang-orang yang memang membeli kesesatan dengan atau membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya paham aja itu cuma dilakukan karena keuntungan duniawi, maka tidak ada untung dalam perdagangan perniagaan mereka. Wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu orang yang diberikan hidayah. Jadi ma'akal dalam zakat. Sedikit lagi nah. Wa qad taqarrara anna mani'az zakati qarin nun taraka shalah fi syarr. Maka sungguh telah tetap dalam agama kita, maksudnya orang yang tidak mau membayar zakat itu berkawan dengan orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana kemarin kita membahas tentang perkara orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Bahkan sahabat mengatakan hampir-hampir tidak ada amal yang dilihat oleh sahabat apabila ditinggalkan dengan sengaja maka bisa menyebabkan kekafiran selain meninggalkan sholat. Perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Kalau orang itu sampai tamat sembahyangnya, maka bagaimanapun dibawa ke fikih manapun tetap kafir hukumnya. Apabila dia meyakini sholat itu tamat. Beda dengan orang yang meyakini tetap wajib cuma koler. Itu beda. Aduh subuh malas, isya malas, zuhur malas. Jadi tidak sembahyang bukan karena menamatkannya, tapi karena memang malas. Maka orang itu orang yang kena dosa besar. Tapi ingat, potensi mati sulh khotimah ada, cuma inya kada kafir. Tapi apabila sampai berani mengatakan kada wajib lagi sholat, maka hukumnya murtad ya. Maka zakat juga seperti itu kata Imam Haddad. Hati-hati pian, masalah meninggal sembahyang ini ternyata Samarinda tambah banyak orangnya ya. Di mana pengajiannya ada di Samarinda nih bang. Nah ya. Banyak juga penganutnya itu ulun dengar di pasar Kedondong dalam sana banyak yang bertamat sembahyang iyalah. Nah ya.
Hati-hati keluarga pian dijagai. Sampai sudah puasa kada puasa lagi, sembahyang lagi di Samarinda ini banyak sudah orangnya. Ya. Iya sudah itu kadada hilaf antara ulama itu. Kalau bang ada ulama yang membolehkan yang masih kadada rata-rata ada itu apabila melanggar itu kan aksioma sudah daruri. Maka itu hal yang sudah maklum minad din bahasa agamanya. Itu sudah pasti dalam agama hukumnya. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja beranggapan itu kada wajib, maka hukumnya murtad itu. Nah, bahasan berikutnya tentang zakat fitrah, karena kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Nah terakhir insya Allah tuh hari Selasa itu masuk Asyura. Nabi menyuruh untuk berpuasa. Nabi pernah ketika itu bertemuan dengan orang-orang Yahudi. Pas orang-orang Yahudi itu berpuasa, kata Nabi, kenapa ikan puasa? Kata orang Yahudi, kami hari ini bersyukur. Tanda syukur kami berpuasa. Karena di hari inilah 10 Muharram ini Nabi Musa itu lepas dari kepungan Fir'aun. Fir'aun itu mati pas di 10 Muharram. Jadi kami namanya pedatuan kami selamat. Kami bersyukur. Maka kata Nabi, nahnu ahaqqu minkum Bapak Abi Musa, atau nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa ketimbang kalian. Maka Nabi menyuruh sahabat untuk berpuasa. Tapi kata Nabi, tahun depan kalau Nabi, maka ikan puasa juga 9 Tasu'a, Senin berarti nih 9 tuh. Kenapa? Untuk menyelisihi Yahudi. Nabi, berpuasalah kamu Asyura, tapi berbedalah kamu dengan orang Yahudi dengan berpuasa sebelumnya atau sesudahnya 1 hari. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi puasa sebelumnya atau sesudahnya. Kalau kada bisa Senin, Selasa, Rabu gitu nah. Atau memang kalau kada bisa juga sebenarnya kada apa-apa, Bang. Misalnya Senin acara, Rabu garing misalnya. Maka Selasa aja kalau puasa enggak apa-apa ya. Tapi dianjurkan kalau bisa digandeng, karena ada anjuran dari Nabi supaya berbeda dengan orang Yahudi. Nabi ditanya apa ganjarannya, maksudnya apa sih keutamaan puasa Muharram ini? Nabi katakan, aku berharap kepada Allah itu menghapus dosa selama setahun ke belakang. Maka menjadi kifarat dosa setahun yang lalu. Dosa apa? Mungkin dosa-dosa kecil yang kita kada sadar. Habis berjemuran, bertapasan, hujan lagi. Atau dosa tuh. Yang menghendaki hujan itu Allah. Maka inya sedang mengeluh dengan af'alnya Allah, mengeluh dengan kerjaannya Allah, perbuatan Allah itu dosa tuh. Ya. Hujan lagi, hari baru cuci motor, hujan lagi, ngomelinya baru dikit. Ya. Jangan terus nih. Makanya garingan akan hujan apa nih hari yang gini. Nah, menyalahkan waktu, padahal waktu itu kehendak itu Allah Ta'ala yang punya. Makanya sama su'ul adab dengan af'alnya Allah. Dosa tuh kada terasa tuh ya, atau mata kah terlihat yang kada jelas tuh, telinga kah, maka insya Allah terhapus dengan puasa 10 Muharram itu ya, 10 Muharram. Mudah-mudahan ulun dan pian bisa mengamalkan itu ya, puasa. Nah, buburnya berdahulu malam hari ini ada buburnya, karena malam Selasa kan ada pengajian, jadi ada bubur di belakang. Mudah-mudahan manfaat dan berkah berataan, dan Allah ngampun dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah wafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur bi sihhati wa afiyah. La hadhihi niyyal Fatihah. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alina ta'wil wa ja'alna min ahli ilmi wal amal
واجعلنا من عبادك الصالحين يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح والمنوع والرسوخ بالعلم واليقين وأنت خير الفاتحين اللهم استر عيوب معلمنا ولا تذهب بركة علومهم عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم